بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2381 ہے اور آج ہم سورۃ الناس مکیہ کی تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس تفسیر کی تکمیل کر رہے ہیں جو بذریعہ واٹس ایپ 2381 دن سے چل رہی تھی. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور ہم سب کو اللہ کی اس مقدس کتاب سے جوڑے رکھے. جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ کی اس کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے. چلیے ہم آج سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس وہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینے میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. ترجمہ یوں ہے، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے یا انسانوں میں سے. ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی. دوسری بات، سب لوگوں کے بادشاہ کی. تیسری بات، سب لوگوں کے معبود کی. چوتھی بات، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے. پانچویں بات، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. چھٹی بات، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. سورۃ الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے خطاب کیا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک اور ان کا معبود ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی صفت کو لوگوں کے جانب منسوب کیا کہ وہ لوگوں کا رب ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا رب ہے، مالک و خالق ہے کائنات. پھر یہاں کیوں ایسا کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے اشرف و اعظم ہے، اسی لیے اس کی جانب نسبت کی گئی. لہذا 3 صفتیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. ایک رب، دوسرا مالک، تیسرا معبود. اور یہ تینوں صفتیں بھی بہت اونچی اور عظیم ہیں، جن سے انسان کے دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ میں جس کی پناہ مانگ رہا ہوں یقیناً وہی ہے جو مجھے ان چیزوں سے بچا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ مجھے ان نقصانات سے بچا سکے. چنانچہ اس پختہ یقین کے پیدا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ اس رب
मालिक और माबूद की उन खबीस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे छुप जाता है, यानी शैतान जो इंसान के दिलों में वसवसा डालता है, वो छुप छुपा कर इंसान को गाफिल कर डालता है। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल पर जमा रहता है, तो जब वो अल्लाह के जिक्र को भूल जाता है या उससे गाफिल हो जाता है, तो वो मौका पाकर उसके दिल में वसवसा डालता रहता है। और जब इंसान अपने रब का जिक्र करने लगता है तो वो फौरन दबक जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक के ऊपर एक जिन साथी को मुकर्रर किया गया है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर भी? तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि हाँ, मुझ पर भी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उसके खिलाफ मदद फरमाई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा अब मुझे वो सिवाय खैर के और कोई हुक्म नहीं देता। ये मुस्लिम की रिवायत। यानी शैतान हर किसी के साथ लगा हुआ है, और जब भी वो इंसान को अपने रब से गाफिल होता हुआ देखता है तो उसमें इंसान को बहकाने की कुव्वत बढ़ जाती है, और वो वहां से इंसान के दिल में मुख्तलिफ बुरे वसवसे डालते रहता है। इसी हकीकत को आगे बयान फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरी नास, के जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन वसवसा डालने वालों की दो किस्में बयान की। एक तो जिन्नात यानी शयातीन जो वसवसा डालते हैं, और दूसरे इंसान जो इंसान के साथ रहते हैं और उसके दिल पर ऐसा असर करते हैं कि उसकी हर बात पर इंसान अमल करता है, और वो उस वक्त ये नहीं देखता कि वो हुक्म सही है या गलत। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात के वसवसों से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया कि बुराई की तरफ बुलाने वाले इंसान भी शयातीन ही हैं जो इंसान के दिलों में वसवसे डालते हैं। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, शैतान जिन्नात में भी होते हैं और इंसानों में भी, लिहाजा इन दोनों से अल्लाह की पनाह मांगा कर। हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने किसी आदमी से कहा कि क्या तुमने जिन्नात और इंसानी शयातीन से पनाह मांगी? उस शख्स ने कहा कि क्या शयातीन इंसानों में से भी होते हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, क्यों नहीं, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वो कज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन, इसी तरह हमने पिछले नबी के लिए कोई ना कोई दुश्मन पैदा किया था, यानी इंसानों और जिन्नात में से। तो मालूम ये हुआ कि जिस तरह जिन्नात में शैतान हैं, इंसानों में भी, लिहाजा हर वक्त उन दोनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करें ताकि हम उसके बहकावे में आकर अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत से दूर न हो जाए। सूरह फातिहा में सीधे रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई। जब हमने इसकी तफसीर शुरू की थी और सूरह फातिहा से हमने आगाज किया था, उस सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला, ये दुआ मांगी थी। और इस सूरत में, आखिरी सूरत में, सूरतुन नास में, शयातीन की पनाह चाही गई, इसलिए कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर शैतानों के वसवसों से छुटकारा पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। इसलिए ये दुआ जरूरी भी है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगे कि हम जो है पनाह मांगते हैं, हम पनाह मांगते हैं किस से? इन शैतानों से जो वसवसा डालते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हर किस्म की शर से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, और परवरदिगार इस खिदमत को कबूल फरमाए जो तफसीर की शक्ल में जारी रखी थी और मुसलसल 2381 दिन तक ये सिलसिला चला, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों ने इससे इस्तेफादा किया, और इसी इस्तेफादे की बुनियाद पर हमको और हौसला मिला और हमने ये इरादा किया कि कुरान मजीद की तफसीर का ये सिलसिला जारी रहे। इसलिए हम कल से दोबारा तफसीर के दूसरे सिलसिले का आगाज कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हस्बे मामूल जिस तरह अब तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए से आप तक दर्स कुरान रोजाना सुबह में आता रहा, इसी तरह इंशाअल्लाह आगे भी आता रहेगा।
اور تفسیر کے دوسرے دور کا آغاز کیا جائے گا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنی اس کتاب سے اور اس مقدس کتاب قرآن مجید سے جوڑے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔